प्यारे बच्चों, पंजाबी की क्लास में तुहाडा सब का स्वागत है। असी 7वीं जमात का एक व्याकरण का टॉपिक शुरू किया होया सी पढ़नाम, जिस दियां पिछलियां वीडियोज़ दे विच तुसी उसकी एक्सप्लेनेशन सुनी। तो अज असी पढ़नाम वाले टॉपिक के प्रश्न उत्तर करांगे। सब तो पहला अपना प्रश्न है कि पढ़नाम किस नूं आखदे हन। इसका उत्तर है ਜਿਹੜੇ शब्द नाम की थां उत्ते वरते जाते हैं उन्हां नूं पढ़नाम आखदे हन, जिमें मैं, तुसी, ओहो, असी आदि। प्रश्न नंबर 2, पढ़नाम किन्नी प्रकार के हुंदे हन, उदाहरणा सहित लिखो। इसका उत्तर है कि पढ़नाम 6 प्रकार के हुंदे हन। नंबर 1, पुरखवाचक पढ़नाम, जिमें इसकी उदाहरण है मैं, तुसी, असी, तेरा, ओहो, उसदा आदि। दूसरा पढ़नाम किस्म निजवाचक पढ़नाम, जिमें आप, अपने आप, खुद आदि। तीसरा है संबंधवाचक पढ़नाम, जिमें जो, जेड़ा, तेहा, उन्हां आदि। चौथी किस्म है प्रश्नवाचक पढ़नाम, जिमें कौन, कित्थे, केड़ा, किसने आदि। पंजवीं इसकी किस्म है निश्चयवाचक पढ़नाम, जिमें आहा, ओहो, उथे आदि। छेवीं है किस्म अनिश्चयवाचक पढ़नाम, जिमें कोई, बहुत सारे, कुछ, शायद आदि। ये सन पढ़नाम दियां किस्मां, जिस दे विच पढ़नाम दियां जिहड़े 6 प्रकार ने उन्होंने उदाहरणा सहित दसिया गया है। उत्तर है पुरखवाचक पढ़नाम तो भाव है जो केवल पुरख जां इस्त्रियां वास्ते वरते जाते हैं, जिमें मैं, तुसी, असी, तेरा, ओहो, उसदा आदि। प्यारे बच्चों, पंजाबी की क्लास में तुहाडा सब का स्वागत है। असी 7वीं जमात का एक व्याकरण का टॉपिक शुरू किया होया सी पढ़नाम, जिस दियां पिछलियां वीडियोज़ दे विच तुसी उसकी एक्सप्लेनेशन सुनी। तो अज असी पढ़नाम वाले टॉपिक के प्रश्न उत्तर करांगे। सब तो पहला अपना प्रश्न है कि पढ़नाम किस नूं आखदे हन। इसका उत्तर है ਜਿਹੜੇ शब्द नाम की थां उत्ते वरते जाते हैं उन्हां नूं पढ़नाम आखदे हन, जिमें मैं, तुसी, ओहो, असी आदि। प्रश्न नंबर 2, पढ़नाम किन्नी प्रकार के हुंदे हन, उदाहरणा सहित लिखो। इसका उत्तर है कि पढ़नाम 6 प्रकार के हुंदे हन। नंबर 1, पुरखवाचक पढ़नाम, जिमें इसकी उदाहरण है मैं, तुसी, असी, तेरा, ओहो, उसदा आदि। दूसरा पढ़नाम किस्म निजवाचक पढ़नाम, जिमें आप, अपने आप, खुद आदि। तीसरा है संबंधवाचक पढ़नाम, जिमें जो, जेड़ा, तेहा, उन्हां आदि। चौथी किस्म है प्रश्नवाचक पढ़नाम, जिमें कौन, कित्थे, केड़ा, किसने आदि। पंजवीं इसकी किस्म है निश्चयवाचक पढ़नाम, जिमें आहा, ओहो, उथे आदि। छेवीं है किस्म अनिश्चयवाचक पढ़नाम, जिमें कोई, बहुत सारे, कुछ, शायद आदि। ये सन पढ़नाम दियां किस्मां, जिस दे विच पढ़नाम दियां जिहड़े 6 प्रकार ने उन्होंने उदाहरणा सहित दसिया गया है। अपना तीसरा प्रश्न है पुरखवाचक पढ़नाम की हुंदा है, इसके किन्ने भेद हुंदे हन, खोल के दसो। इसका उत्तर है पुरखवाचक पढ़नाम तो भाव है जो केवल पुरख जां इस्त्रियां वास्ते वरते जाते हैं, जिमें मैं, तुसी, असी, तेरा, ओहो, उसदा आदि। इसके किन्ने भेद हुंदे हन। उत्तर है इसके 3 भेद हुंदे हन। नंबर 1 है उत्तम पुरख, वाक विच गल करन वाले नूं उत्तम पुरख आखदे हन, जिमें मैं, मेरा, असी, साडी आदि। दूसरा भेद है मध्यम पुरख, वाक विच जिस नाल गल कीती जावे
ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ, ਤੈਥੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਿ। ਤੀਸਰਾ ਭੇਦ ਹੈ ਅਨਯ ਪੁਰਖ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ, ਉਸ, ਇਹ, ਇਹਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਦਿ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਦੋ ਪੜ੍ਹਨਾਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਅੰਤਰ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਦੂਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਪਈ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜਾਂ ਦਿਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਪੱਕਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਮ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾਮ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸਣ, ਉਹ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖੋ। ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਇਹ, ਉਹ, ਆਹ ਆਦਿ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ, ਕੁਝ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਦਿ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਓਰਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਲਿਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਯੋਜਕਾਂ ਵਾਂਗ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋ ਯੋਜਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਮ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸਦੀ? ਜਿਹਾ, ਤੇਹਾ, ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ, ਜੋ, ਸੋ ਆਦਿ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇਹਾ ਭਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਊੜਾ, ਡੈਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਆਨਸਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨਾਮ ਦੀ। ਪੜ੍ਹਨਾਮ ਡੈਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਡੈਸ਼ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ? ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਮ ਕੇਵਲ ਡੈਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਪੁਰਖਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਜੋ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾਮ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਮੈਂ ਲਕੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਨ ਪੜ੍ਹਨਾਮ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸਮ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਊੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੋਜਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਮ ਹੈ। ਜੋ ਅਤੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਮ ਦੀ। ਹਨੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਸ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਮ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੀ ਨੇ?
ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਦਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਆਦਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਕੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਅੱਜ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੌਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੌਣ। ਕੱਕਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕਾ ਸ਼ਿਓਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਓਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਾਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਲਤ। ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਈੜੀ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਨਾਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਯੋਜਕਾਂ ਵਾਂਗ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦੇਖੋ ਸੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਦਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਲਿਖੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਰਾ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ। ਆਪ ਆਪਸ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ। ਆਹ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ। ਕੌਣ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ। ਸਭ ਸਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ। ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅਨਯ ਪੁਰਖ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਬੁੱਕ ਵਰਕ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।